topic classification of grammars. So classification of grammars means grammars are classified on the basis of types of grammars. So there are three types of grammars. So what are there? One it is on the basis of types of production rules. So it is based upon the production rule. So the grammar can be classified into four types. One is type 0 and another one type 1 and another one type 2 and another one type 3. So all these types are based upon production rules. So these types are, we can also call it as Chomsky hierarchical theorems. So we already discussed all these topics in Chomsky hierarchical theorem. Okay. So next one, it is on the basis of number of derivation trees. Okay. So it is based upon on the basis of number of derivation trees. So the grammar should be based upon derivation trees. So these are classified into two types. One is ambiguous and another one is unambiguous. So in this we will discuss about the grammar should be derived on based upon trees. Next one, so next classification should be on basis of number of strings. So it should be based upon number of strings. The grammar should be classified. One is recursive and another one is non-recursive. Let us discuss each one. So all these three types are called as production rules based upon this. So this is also called as Chomsky hierarchical theorem. And let us now discuss about ambiguous and unambiguous grammars. So these two are based upon derivation trees. Okay. Start. So next so on the basis of production rule or discussed in the last video. So now we will discuss about on the basis of derivation trees. So derivation trees are based upon two types. One is ambiguous and another one is unambiguous. What do you mean by ambiguous and what do you mean by unambiguous? So ambiguous means a grammar is said to be ambiguous if for any string generated by it and produces more than one. So if a string we can generate, so similarly if we same string ni manam two or more times derive chesna same result vachindఅనుకోండి ఆ type of results ni we can call it as ambiguous grammars. So these grammars can be generated. So దీన్ని మనం రిజాల్వ్ చేయడానికి or derive చేయడానికి we are using parse trees or syntax trees or derivation trees, or we can perform leftmost derivation or rightmost derivation. All these techniques can be used for if the grammar should be as ambiguous or not. Okay, by using these techniques we can identify that if the grammar should be as ambiguous or not, it is an unambiguous grammar. Okay, so let us take one example for this. If we take an example, so here E implies E plus E such that E into E or ID. Okay, so let us take an example. So by using this technique we can identify that. So when we take a grammar, based upon that we can identify these techniques and we apply these techniques to identify that if the grammar should be as ambiguous or unambiguous grammar. Okay, so ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. నేను ఒక గ్రామర్ తీసుకున్నాను. ఆ గ్రామర్ ఏంటంటే గ్రామర్ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు నేను W తో రిప్రజెంట్ చేశాను. సో ద గ్రామర్ షుడ్ బి యాజ్ ID ప్లస్ ID ఇంటూ ID. ఓకే, సో దీన్ని నేను ఏంటంటే ఎలా జనరేట్ చేస్తున్నాను అంటే బై యూజింగ్ పార్స్ ట్రీ ఆర్ డెరివేషన్ ట్రీ రూపంలో నేను జనరేట్ చేయాలనుకున్నాను. సో అప్పుడు ఎలా జనరేట్ చేస్తారమ్మా? ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటారో చెప్పండి. ID తీసుకున్నాను. ఓకే, సో ID అంటే ఈ స్ట్రింగ్లో మనం జనరేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఈ స్ట్రింగ్లో మనం జనరేట్ చేయాలి. సో దీన్ని యూజ్ చేసుకుని ఈ స్ట్రింగ్ని జనరేట్ చేయాలి. ఎలా? అప్లైయింగ్ పార్స్ ట్రీ ఆర్ డెరివేషన్ ట్రీ. సో ఫస్ట్ ద స్ట్రింగ్ షుడ్ బి ఎలా ఉందమ్మా? ID ప్లస్ ID ఇంటూ E. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను E అనేది తీసుకున్నాను. సో E అంటే ఏముందమ్మా? E ప్లస్ E ఉంది ఆర్ E ఇంటూ ఉంది. ఓకే,
సో ఫస్ట్ నేను ఈ తీసుకుని దాన్ని ఎలా క్లాసిఫై చేశాను, ఈ సి కింద రాసుకున్నాను. అంటే ఎలా డెరైవ్ అవుతుంది, 3 పార్ట్స్ కింద ఈ ప్లస్ ఈ. ఓకే, సో పాస్ట్ ని ఇలాగే డెరైవ్ చేయాలమ్మా. సో నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ ప్లస్ ఈ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ ఈలో ఎలా ఉంది, ఈ ఇంటూ ఈ కింద ఉంది. ఓకే, సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఈ వీ కెన్ రైట్ ఈ ఇంటూ ఈ. సో హియర్ ఈ మీన్స్ ఐడి అండ్ ప్లస్ ఈ మీన్స్ ఐడి ఇంటూ ఐడి. సో ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ఐడి ప్లస్ ఐడి ఇంటూ ఐడి. సో మీకు కావాల్సిన స్ట్రింగ్ జనరేట్ అయిందా లేదా, బై యూజింగ్ పాస్ట్ టెక్నిక్ అయింది కదా. సో సేమ్ టెక్నిక్ నేను ఇదే స్ట్రింగ్ని నేను అనదర్ వే కూడా డ్రా చేయగలను. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ కన్సిడర్ ఈ ఇంటూ ఈ. ఈ ఇంటూ ఈ కింద కన్సిడర్ చేసుకున్నాను. అంటే ఎదర్ ఈ అంటే ఈ ప్లస్ ఈ ఆర్ ఈ ఇంటూ ఈ కదా. సో నేను ఈ ఇంటూ ఈ కింద తీసుకున్నాను. సో ఈ ఇంటూ ఈ కింద తీసుకుని నెక్స్ట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఈ వీ కెన్ రైట్ ఈ ప్లస్ ఈ. ఓకే, సో హియర్ ఈ మీన్స్ ఐడి ప్లస్ ఐడి ఇంటూ ఈ. ఇప్పుడు చూడండి, ఐడి ప్లస్ ఐడి ఇంటూ ఐడి. మీకు కావాల్సిన రిజల్ట్ వచ్చింది కదా. సో 2 స్ట్రింగ్స్, ఇదే స్ట్రింగ్ని నేను 2 వేస్లో వచ్చిందమ్మా. సో ఎలా జనరేట్ చేసినా వచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటి, ఐడి ప్లస్ ఐడి ఇంటూ ఐడి. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ గ్రామర్స్ని వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అంబిగ్యూయస్ గ్రామర్స్. సో ఈ అంబిగ్యూయస్ గ్రామర్లో చూడండి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ షుడ్ బి యాజ్ సేమ్ వేరియబుల్స్. రెండు కూడా సేమ్ వేరియబుల్స్ ఉంటేనే ఆ టైప్ ఆఫ్ గ్రామర్స్ని వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అంబిగ్యూయస్ గ్రామర్స్. సో నేను ఈ అంబిగ్యూయస్ గ్రామర్స్ని ఏ రూల్ అప్లై చేసాను, బై యూజింగ్ పాస్ట్ ట్రీ ఆర్ డెరివేషన్ ట్రీ. ఈ 2 టెక్నిక్ని యూజ్ చేసుకుని నేను ఈ స్ట్రింగ్ అనేది అంబిగ్యూయస్ గ్రామర్ అని ప్రూవ్ చేశాను. అర్థమవుతుందమ్మా. సో నెక్స్ట్ వీ కెన్ అప్లై సింటాక్స్ ట్రీ రూల్స్. సో బేస్డ్ అపాన్ ది సింటాక్స్ ట్రీ, సో ద గ్రామర్ షుడ్ బి యాజ్ ambiguous. Let us discuss it. Now ma, let us discuss the strings about syntax tree. Let us draw the syntax tree for this grammar. So ఈ గ్రామర్ కి మనం syntax tree డ్రా చేస్తాం. ఎలా డ్రా చేయాలి, సో w is equals to సేమ్ నేను ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను, id ప్లస్ id ఇంటూ id. సో ఈ స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను. సో ఇది గ్రామర్, దీనికి నేను ఏం చేయమన్నాను, సింటాక్స్ ట్రీ డ్రా చేయమన్నాను. సో దీనికి సింటాక్స్ ట్రీ ఎలా డ్రా చేస్తారంటే, సో ఫస్ట్ సింబల్స్ ఉండాలమ్మా. ఏవైతే ఆపరేషన్స్ ఉంటాయో ఫస్ట్ ఆపరేషన్ బేస్ చేసుకుని సింబల్ డ్రా చేస్తాం. అంటే ఏముంటుంది, ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను ప్లస్ తీసుకున్నాను. సో ప్లస్ అంటే ఐడి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐడి ఇంటూ ఐడి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇది ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది, ప్లస్ ఐడి, సో ఇంటూ పైకి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ ఐడి ఐడి. సో ఇట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ట్రీ ఫర్ దిస్ గివెన్ గ్రామర్. ఓకే, సో దీన్ని ఇంకోలా కూడా డ్రా చేద్దాము. సో ఎలా డ్రా చేస్తాను నేను, ఇంటూ ఐడి ప్లస్ ఐడి ఐడి. సో నెక్స్ట్ ఇది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఇంటూ అలాగుంటుంది, ప్లస్ సింబల్ పైకి వెళ్తుంది అండ్ ఐడి ఐడి ఐడి. ఓకే, సో దీస్ 2 strings are same. So then these 2 grammars or these 2 strings are same కాబట్టి, so it is also an ambiguous grammars. Okay, the result of these 2 strings are, so 2 syntax trees should be same, then the string should be as ambiguous. సో ఈ స్ట్రింగ్ అనేది ఏమవుతుందమ్మా, అంబిగ్యూయస్ అవుతుంది. ఎందుకని చూడండి, వచ్చిన రిజల్ట్ ఏమైంది, ఐడి ప్లస్ ఐడి ఇంటూ ఐడి ఐడి. ఓకే, సేమ్ స్ట్రింగ్ వచ్చిందా. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది కూడా ఐడి ప్లస్ ఐడి ఇంటూ ఐడి. ఇట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ సేమ్ స్ట్రింగ్. సో w is equals to id plus id into id. So 2 results should be, or 2 strings should be same. So the given grammar should be as ambiguous grammar. Okay, so by applying syntax tree and past and directory we already discussed. Now let us, we can apply leftmost derivation and rightmost derivation for the given string. So let us discuss, let us consider string. So ఈ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నామమ్మా. సో ఈ స్ట్రింగ్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఏంటి, by using derivation tree. సో derivation or leftmost derivation. సో leftmost derivation ద్వారా ఏం చేయాలంటే ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ అనేది ambiguous grammar అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో leftmost derivation అంటే ఏంటంటే the derivation should be start from left side. Okay, so let us take, so here e is equals to e plus e. Okay, so e అంటే ఏంటమ్మా,
E plus E. So in place of E, we can write ID plus E. Okay, so next ID plus E ante entamma? E into E. E into E. Okay, so next ID plus in place of E, we can write ID into E. So in place of E, we can write ID. So ID plus ID into ID. So the derivation should be start from left side. So ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ దీన్ని డెరైవ్ చేశాను, ఆ తర్వాత దీన్ని. సో నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూ ఏదంటే ఇది ఉంది, సో దాన్ని డెరైవ్ చేశాను, ఐడి వచ్చింది. సో తర్వాత ఈ ఐడి. సో ద డెరివేషన్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్. సో ఇదే డెరివేషన్ నేను ఇంకో విధంగా కూడా చేయొచ్చమ్మా. ఈ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఇంటూ ఈ. నేను ఈ ఇంటూ ఈ తీసుకున్నాను, ఎదురు ఈ ప్లస్ ఈ తీసుకొచ్చి ఇంటూ ఈ. సో ఈ ఇంటూ తీసుకున్నాను, ఈ ఇంటూ ఈలో. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఈ వీ కెన్ రైట్ ఏం రాయొచ్చమ్మా? ఈ ప్లస్ ఈ ఇంటూ ఈ. సో ఈ అంటే ఏంటమ్మా? ఐడి ప్లస్ ఈ ఇంటూ ఈ. ఐడి ప్లస్ ఐడి ఇంటూ ఈ. ఐడి ప్లస్ ఐడి ఇంటూ ఈ. So the result of these two strings should be same. So the given grammar should be as ambiguous grammar. So మనం ఇది తీసుకున్నా, ఈ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నా, ఈ రెండిట్లో ఏది తీసుకున్నా రిజల్ట్ ఏమొచ్చిందమ్మా? సేమ్ రిజల్ట్ వచ్చింది. So the given grammar should be as ambiguous grammar. So it can be proved by using leftmost derivation. So derivation should be start from left side is called as leftmost derivation. Let us discuss about rightmost derivation. So rightmost derivation అంటే ఏంటమ్మా? So derivation should be start from right side. Okay. So ID plus ID into ID అమ్మా, ఈ అన్న కాదు ID. సో ఇక్కడ రెండు కూడా రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది? సేమ్ రిజల్ట్ వచ్చింది. సో ఎప్పుడైతే రెండు రిజల్ట్ సేమ్ వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా గివెన్ షుడ్ బి యాజ్ ambiguous grammar. సో నెక్స్ట్ అమ్మ, సో ఇప్పుడు ఏంటి, దీన్ని మనం బై అప్లైయింగ్ రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్. సో రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ అప్లై చేసి సో ద గివెన్ గ్రామర్ షుడ్ బి యాజ్ ambiguous ఆర్ ambiguous అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ అంటే ఏంటి? సో దిస్ ఇస్ ద గ్రామర్ and when we can prove that the string should be as w is equals to id plus id into id అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో లెట్ us take e is equals to e plus e. ఓకే, సో డెరివేషన్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలమ్మా? రైట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో e is equals to e plus e and in place of e we can write e plus e into e. సో ఎందుకు e into e రాస్తున్నానమ్మా? డెరివేషన్ ఎలా ఉండాలి? id plus id into id ఉండాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ e plus e into id ఫస్ట్ ఇక్కడ రాయాలమ్మా, రైట్ సైడ్ నుంచి డెరివేషన్ చేయాలి, బికాస్ ద డెరివేషన్ షుడ్ బి రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ e ప్లస్ id ఇంటూ id, వెరస్ id ప్లస్ id ఇంటూ id. సో ద డెరివేషన్ షుడ్ బి రైట్ సైడ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇదే స్ట్రింగ్ని మనం ఇంకోలా కూడా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఎలా? e is equals to e ప్లస్ e ఇంటూ e తీసుకున్నాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు? e ఇంటూ e ప్లస్ we can write id రాసేయచ్చు కదా. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? e ప్లస్ e ఇంటూ id. సో the derivation should be from right side. So next in place of e we can write e plus e into id. Okay, so e plus in place of e we can write id into id. So next ఏంటి? id plus id into id. So the string the two ఇదేంటమ్మా? రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ 1 అండ్ రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ 2. సో ఈ టూ స్ట్రింగ్స్ కూడా షుడ్ బి యాజ్ సేమ్. సో ద గివెన్ గ్రామర్ షుడ్ బి యాజ్ ambiguous grammar. ఓకే, అర్థమవుతుందమ్మా? సో ఆల్ దీస్ టెక్నిక్స్, సప్లైయింగ్ ఆల్ దీస్ టెక్నిక్స్ based on this we can prove that the given grammar should be as ambiguous grammar. Okay, next one unambiguous grammar. సో ambiguous grammar అంటే ఏంటి? The string should be generated more than it produces more than one. సో ఎక్కువ నెంబర్ ఒకే స్ట్రింగ్